Kohlrausch law. So let's see what is Kohlrausch law. So here the equivalent conductance, of an electrolyte at infinity dilution is equal to the sum of the equivalent conductance of the components of the ions. So that means what is this Kohlrausch law? So this Kohlrausch law, it is state that the equivalent conductance of an electrolyte at infinity dilution, so that must be is equal to the equivalent conductance of the individual ions, so that is anions and cations. So the formula for the Kohlrausch law, it is the lambda infinity is equal to lambda a, that is in equivalent conductance of a anion, that is lambda a, and lambda c, that means equivalent conductance of the cations. So this formula, it is known as Kohlrausch law. Kohlrausch నియమము. Kohlrausch నియమము, మరి Kohlrausch నియమము అంటే ఏందో ఇక్కడ మనం చూద్దాం. Kohlrausch నియమం అంటే ఏదైనా ఒక ఎలక్ట్రోలైట్ అంటే మనము విద్యుత్ విశ్లేషక అనంత విలీనం వద్ద ఒక విద్యుత్ విశ్లేషకం యొక్క తుల్యాంక వాహకత అనేది మరి దేనికి సమానం అవుతుంది అనేది ఈ Kohlrausch నియమం అనేది తెలియజేస్తుంది. అయితే ఇక్కడ అనంత విలీనం వద్ద ఒక ఎలక్ట్రోలైట్ యొక్క తుల్యాంక వాహకత అనేది ఆ ఎలక్ట్రోలైట్ యొక్క ఆనియాన్ మరియు క్యాటయాన్ల యొక్క తుల్యాంక వాహకాల మొత్తానికి సమానంగా ఉంటుందని తెలియజేస్తుంది. సో దీనిని మనం ఏమంటామంటే Kohlrausch నియమము అని పిలవడం జరుగుతుంది. సో ఏంటిది మరి Kohlrausch నియమం అంటే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫార్ములా మనం ఇక్కడ చూస్తే లాంబ్డా ఇన్ఫినిటీ అంటే అనంత విలీనం వద్ద తుల్యాంక వాహకత ఒక ఎలక్ట్రోలైట్ విద్యుత్ విశ్లేషకం యొక్క అనంత విలీనం వద్ద తుల్యాంక వాహకత లాంబ్డా ఇన్ఫినిటీ అనేది దేనికి సమానం అవుతుంది, ఇక్కడ లాంబ్డా ఏ ప్లస్ లాంబ్డా సికి సమానం అవుతుంది. ఇక్కడ లాంబ్డా ఏ అంటేనేమో ఆనియాన్ యొక్క తుల్యాంక వాహకత, అదేవిధంగా లాంబ్డా సి అంటేనేమో క్యాటయాన్ యొక్క తుల్యాంక వాహకతకి సమానం అవుతుంది. కాబట్టి Kohlrausch ప్రకారం మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు, లాంబ్డా ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా ఏ ప్లస్ లాంబ్డా సి. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. So next one is some more application of Kohlrausch law. So the first application of the Kohlrausch law, so it is very useful to determine the degree of dissociation of a weak electrolyte. So for example, how can you determine the degree of dissociation of a weak electrolyte? So by using simply this formula, you can easily calculate the degree of dissociation of a weak electrolyte. So what is the formula? So that is alpha is equal to lambda v by lambda infinity. So where lambda infinity means the equivalent conductivity at a infinite dilutions, lambda v means the equivalent conductance at dilution v. So this is the first application for the Kohlrausch law. So అనువర్తనాలు, Kohlrausch యొక్క అనువర్తనాలు, Kohlrausch నియమం యొక్క అనువర్తనాలు. మరి అనువర్తనాలు ఏంటి అంటే మనం ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ చూస్తే మనకి ఇక్కడ ఒక బలహీనమైనటువంటి విద్యుత్ విశ్లేషకం యొక్క విఘటన తీవ్రతను మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. ఈ Kohlrausch నియమం ఉపయోగించి బలహీనమైనటువంటి విద్యుత్ విశ్లేషకం యొక్క విఘటన తీవ్రతను తెలుసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ దాన్ని ఏమంటే మనం ఆల్ఫా చేత చూపిస్తాం కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు దేనికి సమానం అవుతుంది, లాంబ్డా వి బై లాంబ్డా ఇన్ఫినిటీకి సమానం అవుతుంది. ఇక్కడ లాంబ్డా ఇన్ఫినిటీ అంటే ఏంటిది, ఇక్కడ అనంత విలీనం వద్ద తుల్యాంక వాహకత. అదే లాంబ్డా వి అంటే ఏంటి, వి విలీనం వద్ద తుల్యాంక వాహకత. సో ఈ రెండు విలువలను మనం ప్రతిక్షేపిస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటిది, విఘటన తీవ్రత అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది.
So the next application, though, the second application, so uh, that is determination of equivalent conductance for the weak electrolyte at infinity dilution. The second application of the Cold-Rush law. So what is that? So that is determination of equivalent conductance for weak electrolytes at infinity dilution. That means how can you calculate the equivalent conductance at infinity dilution of a weak electrolyte? Now here it is very simple. So by using the equivalent conductance of the strong electrolytes, then we can easily calculate the one of the um, equivalent conductance of weak electrolytes. So for example, if you see, for example, if you want to calculate the lambda infinity of the CH3COOH, then we can use the lambda infinity values of NaCl, HCl, and CH3COONa. So these are the strong electrolytes. So by using the strong electrolytes, we can easily calculate the equivalent conductance of the weak electrolytes. So remember this one. So in this case, what we are doing, we are calculating the lambda infinity of the CH3COH, that is weak electrolyte. That means acetic acid. So if you want to calculate the lambda infinity of the CH3COH, then you have to by using by using this strong electrolytes like NaCl and HCl and CH3COONa, sodium esters. So let's see how can you calculate the lambda infinity of the CH3COOH. So here we have to write the lambda values. For example, lambda infinity, so that is HCl. For example, if you want to write the lambda infinity for the HCl, HCl, how can you write it is equal to lambda infinity, lambda H plus lambda Cl minus. Then how can you write the lambda NaCl, lambda infinity of NaCl? How can you write it as? You can write it as lambda Na plus lambda Cl minus. So according to Cole's law, how can you write it? We can write it as, what is the equivalent conductancy of HCl at infinity dilution? So that is equal to equivalent conductance of its ions. That means H plus and Cl minus. Is it clear? So by using the Cole's law, we can write it as lambda infinity of HCl is equal to lambda H plus lambda Cl minus. So like that, lambda infinity of the NaCl is equal to lambda N plus lambda Cl minus. So like that, remaining that one lambda CH3COONa, sodium acetate, the lambda infinity of the CH3COONa is equal to lambda of cation and anion. Yes, we know that. That is CH3COO minus plus lambda Na plus. So is it clear? Yes. So this way you have to write the lambda infinity and lambda for the cations and anions for every single strong electrolytes. So by using this HCl, NaCl, and CH3COONa, then we can easily calculate the lambda infinity of the CH3COOH. Then how can you calculate? See this one. So see this one. Lambda infinity CH3COONa plus lambda infinity HCl. Then you have to subtract the lambda infinity of the NaCl. Lambda infinity of CH3COO Na plus lambda infinity of HCl minus
lambda infinity of the NaCl. So that is equal to, what is that? See this one, lambda infinity CH3 COO minus plus lambda NH plus. So there is this one, lambda infinity HCl. So that is equal to lambda H plus plus Cl minus, and lambda infinity NaCl is equal to Na plus minus lambda infinity Cl minus. So is it clear? So after writing the all the lambda infinity values of the strong electrolytes, then cancel the values if it is cancelled. Here in this case, minus lambda Na plus and plus lambda Na plus is also cancelled, and remaining, so that is Cl minus, lambda Cl minus and lambda Cl minus is also cancelled, plus and minus. The remaining, what are they? Lambda infinity of CH3CO minus, and another one, that is lambda infinity H plus. So after cancellation of the these values, then we can get the lambda infinity of CH3CO minus acetate, so the acetate, and also lambda infinity H plus. So these two values are equal to the lambda infinity of CH3CO minus. So finally, we can get the equivalent conductance of the CH3COOH at infinity dilution. So this way, you can calculate the equivalent conductance for the weak electrolytes. So by using the strong electrolytes, we can easily calculate the what is the equivalent conductance of the weak electrolytes at infinity dilutions. And also, see here, this method produce the agreeable value of the lambda infinity for the weak electrolytes, similarly for the weak bases. So see here, this ammonium hydroxide. So same procedure, by using the same procedure, we can also calculate the lambda infinity of the NH4OH. See. So it is very simple. So this way, we can calculate the lambda infinity of the weak electrolytes. సో రెండవ అనువర్తనం ఏంటంటే, అది ఇక్కడ బలహీనమైనటువంటి ఎలక్ట్రోలైట్ల యొక్క విద్యుత్ విశ్లేషకాల యొక్క తుల్యాంక వాహకతను కనుగొనుట. ఇక్కడ వేటిని అనుకుంటున్నాం అంటే, ఇక్కడ మనకు తుల్యాంక వాహకతను మనం అనుకుంటున్నాం, వేటికి సంబంధించినది ఇది బలహీనమైనటువంటి ఎలక్ట్రోలైట్ల యొక్క తుల్యాంక వాహకతను కనుగొనుట. మరి ఏ విధంగా అనుకుంటాం అంటే, ఇక్కడ చూడండి, ఎప్పుడైనా సరే బలహీనమైనటువంటి తుల్యాంక వాహకతను కనుగొనాలనుకుంటే, ఎలక్ట్రోలైట్ యొక్క తుల్యాంక వాహకతను కనుగొనాలంటే, బలమైనటువంటి విద్యుత్ విశ్లేషకాల యొక్క తుల్యాంక వాహకతలను ఉపయోగించే మనము బలహీనమైనటువంటి విద్యుత్ విశ్లేషకాల యొక్క తుల్యాంక వాహకతను మనం కనుగొనవచ్చు. సో ఉదాహరణకి ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇక్కడ CH3COH ఉన్నది, ఇది ఎసిటిక్ యాసిడ్, ఇది ఒక బలహీనమైనటువంటి విద్యుత్ విశ్లేషకం. సో ఈ బలహీనమైనటువంటి విద్యుత్ విశ్లేషకం యొక్క తుల్యాంక వాహకతను, అనంత విలీనం వద్ద తుల్యాంక వాహకతను మరి ఏ విధంగా అనుకుంటామంటే, ఇక్కడ బలమైనటువంటి విద్యుత్ విశ్లేషకాలైనటువంటి NaCl, అదేవిధంగా HCl, అదేవిధంగా CH3CONA, వీటిని ఉపయోగించి మనము ఈ CH3COOH యొక్క తుల్యాంక వాహకతను అనంత విలీనం వద్ద మనం కనుగొనడానికి సాధ్యమవుతుంది. మరి ఏ విధంగా అనుకుంటామంటే, ఉదాహరణకి ఇక్కడ చూస్తే మనము కోల్రాక్స్ నియమం ప్రకారం ఏమని రాయవచ్చు, ఇక్కడ కోల్రాక్స్ నియమం ప్రకారం మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే, ఇక్కడ చూడండి, HCl కు మనం కోల్రాక్స్ నియమాన్ని అప్లై చేసేస్తే మనం ఏ విధంగా రాస్తాం, ఇక్కడ లాంబ్డా ఇన్ఫినిటీ HCl ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అప్పుడు దేనికి సమానం అవుతుంది, లాంబ్డా అంటే వాటి యొక్క క్యాటయాన్ మరియు యానియాలకు సమానం అవుతుంది కదా. అనంత విలీనం వద్ద HCl యొక్క తుల్యాంక వాహకత అనేది దేనికి సమానం అవుతుంది, వాటి యొక్క అయాన్ల యొక్క తుల్యాంక వాహకతలకు సమానంగా ఉంటుంది కదా. అదే మనకు కోల్రాక్స్ నియమం చెప్పేది. కాబట్టి ఇక్కడ లాంబ్డా ఇన్ఫినిటీ HCl ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా H ప్లస్ ప్లస్
ప్లస్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకు లాంబ్డా సిఎల్ మైనస్. ఓకే, సో అదే విధంగా ఇక్కడ మనకు NaCl లాంబ్డా ఇన్ఫినిటీ అనంత విలీనం వద్ద NaCl యొక్క తుల్యాంక వాహకత కూడా మనకి ఏమవుతుంది లాంబ్డా Na ప్లస్ ప్లస్ లాంబ్డా సిఎల్ మైనస్ అవుతుంది కదా. సో అదే విధంగా లాంబ్డా ఇన్ఫినిటీ CH3COO Na, సో అది కూడా మనకు దేనికి సమానం అవుతుంది లాంబ్డా ఇన్ఫినిటీ CH3COO అనేది లాంబ్డా CH3COO మైనస్ ప్లస్ లాంబ్డా Na ప్లస్ లాంబ్డా Na ప్లస్ కి సమానం అవుతుంది కదా. కోల్రాక్స్ నియమం ప్రకారం మనం ఈ విధంగా విడివిడిగా రాయవచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దీని ప్రకారంగా CH3COO Na ప్లస్ HCl ను యాడ్ చేసి దాని నుంచి మనము NaCl ను తీసేస్తే మనకు ఎసిటిక్ యాసిడ్ యొక్క తుల్యాంక వాహకత అనేది మనకు సాధ్యమవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి మరి లాంబ్డా ఇన్ఫినిటీ CH3COO Na ప్లస్ లాంబ్డా ఇన్ఫినిటీ ఆఫ్ ది HCl అదేవిధంగా మైనస్ లాంబ్డా ఇన్ఫినిటీ ఆఫ్ NaCl. ఈ రకంగా మనం చేసేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ చూడండి లాంబ్డా ఇన్ఫినిటీ CH3COO Na అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది లాంబ్డా ఇన్ఫినిటీ CH3COO మైనస్ ప్లస్ లాంబ్డా ఇన్ఫినిటీ Na ప్లస్. సో దీన్ని ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు కదా. HCl కూడా మనకి ఏం రాయొచ్చు H ప్లస్ ప్లస్ Cl మైనస్ కదా. అదేవిధంగా NaCl ఏ విధంగా రాయొచ్చు Na ప్లస్ మైనస్ లాంబ్డా ఇన్ఫినిటీ Cl మైనస్. సో ఇక్కడ ఏమైనా క్యాన్సిలేషన్ ఉంటే క్యాన్సిల్ చేసేయండి, మనకు రిమైనింగ్ ఏమైనా చూద్దాం. ఇక్కడ మైనస్ లాంబ్డా Cl మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ ప్లస్ లాంబ్డా Cl మైనస్ ఉంది, అదేవిధంగా ఇక్కడ లాంబ్డా Na ప్లస్ ఉంది, అదేవిధంగా ఇక్కడ ప్లస్ లాంబ్డా Na ప్లస్ అది మైనస్. సో మిగిలినది రిమైనింగ్ ఇక్కడ మనకి ఏమున్నది ఇక రిమైనింగ్ మనకు చూస్తే ఇక్కడ ఏది మిగులుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, మనకు ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, అదేవిధంగా ఈ రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి. సో మిగిలినాయి లాంబ్డా CH3COO మైనస్ అదేవిధంగా H ప్లస్ ఈ రెండు ఉన్నాయి కదా. ఈ రెండింటి నుంచి మనం ఏం రాయొచ్చు, అది దేనికి సమానం అవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఎసిటిక్ ఆమ్లానికి సమానం అవుతుంది కదా. సో ఫైనల్ గా మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ లాంబ్డా ఇన్ఫినిటీ ఆఫ్ ది CH3COOH అంటే ఎసిటిక్ ఆమ్లం యొక్క అనంత విలీనం వద్ద తుల్యాంక వాహకతకు అది సమానం అయ్యింది. సో ఈ విధంగా మనము ఒక బలహీనమైనటువంటి విద్యుత్ విశ్లేషకం యొక్క తుల్యాంక వాహకతను బలమైనటువంటి విద్యుత్ విశ్లేషకాలు ఉపయోగించి మనం కనుగొనడం జరిగింది. ఈ విధంగా మనం సింపుల్ గా బలహీనమైనటువంటి విద్యుత్ విశ్లేషకం యొక్క తుల్యాంక వాహకతను కనుగొనవచ్చు. సో అదే విధంగా ఈ అమ్మోనియం హైడ్రాక్సైడ్ చూడండి, అమ్మోనియం హైడ్రాక్సైడ్ యొక్క తుల్యాంక అనంత విలీనం వద్ద తుల్యాంక వాహకతను కూడా మనం అనుకోవచ్చు. సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. సో దీన్ని మీరు గమనిస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో పైన అయితే ఏ విధంగా అయితే మనం చేసినామో సో అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. సో దాని ప్రకారంగా మనం కనుగొనవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది కోల్రాక్స్ లా అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి నియమం, కోల్రాక్స్ నియమం. సో నెక్స్ట్ వన్ transport number. So next one, the transport number. So what is the transport number? So let's see. So during the electrolysis, so the current carried by the anions and cations, and the amount of carried by the each is proportional to the its speed. Yes, we know that. So if the U and V are represent the speed of the migrations of the cations and anion, then how can you write the fraction of the current carried by the its individual ions? So what is this? See, this one is U means U is the speed of the cation and V are the speed of migration of the anions. Then how can you represent the fraction of the current carried by the cation? See this one. So U by U plus V, U by U plus V, it is giving the information about the fraction of current carried by the cation. And whatever the anion, so V by U plus V, see this one. V by U plus V, it is the represent the fraction of current carried by the anion. So it is called as its transport number. So it is known as transport number, or it is known as the Itard number. So it is denoted by the symbol. What is that? T. T plus means it is a cation transport number. T minus means anion transport number.
Then I can write the in the formula. See this one here, the transport number of cation T plus. So that is equal to current carried by the cation by total current. What is the transport number of the cation? Indicated with the T plus. So that is equal to current carried by the cation by the total current. So what is that? The current carried by the cation. So that is equal to U. Sorry, U by what is the total current? That is U plus V. So similarly, the transport number of the anion, that is indicated with the T minus. So T minus is equal to V by U plus V. V by U plus V. So here the fraction of the total current carried by the anion, it is directly proportional to the their velocity, as we know that. Then here finally, if you add the T plus plus T minus, if you add the T plus plus T minus, so that is equal to 1 always. See, remember this one, T minus plus T plus or T plus minus T1, T plus plus T minus is equal to 1. So this is, remember this one. So this is about transport number. So transport number means అభిగమన సంఖ్యలు. అభిగమన సంఖ్య. అభిగమన సంఖ్యలు. మరి అభిగమన సంఖ్యలు అంటే ఏందో ఇక్కడ మనం చూద్దాం. సో ఎప్పుడైతే మనం విద్యుత్ విశ్లేషణం చెందించినప్పుడు అక్కడ మనకి ఏమైతుంది, ఇక్కడ అయాన్లు అనేటివి ఎంతో కొంత విద్యుత్తును క్యారీ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఎంతో కొంత విద్యుత్తును అవి మోసుకెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది. ఏవైతే ఉంటాయో మనకు యానియన్ మరియు క్యాటైన్ ఉంటాయి కదా. సో ఇక్కడ అది మోసుకు వెళ్ళేటటువంటి విద్యుత్ పరిమాణం అనేది దేనికి మనకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుందంటే వాటికి సంబంధించినటువంటి వేగాలకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, ఏదైనా సరే ఒక విద్యుత్ విశ్లేషణ ప్రక్రియలో మనకి ఏమైతుంది, అయాన్లు తీసుకువెళ్ళేటటువంటి అయాన్లు మోసుకువెళ్ళేటటువంటి విద్యుత్ పరిమాణం అనేది ఆ అయాన్ల యొక్క వేగానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకు అయాన్ల యొక్క వేగం U అనేది క్యాటయాన్ యొక్క వేగం అనుకుంటే, అదేవిధంగా V అనేది యానియన్ యొక్క వేగం అనుకుంటే, మరి అది తీసుకువెళ్ళేటటువంటి పరిమాణం అనేది దేనికి సమానంగా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి, U by U plus V అనేది క్యాటయాన్ మోసుకు వెళ్ళేటటువంటి పరిమాణానికి సమానంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా మరి యానియన్ సంబంధించి చూస్తే అది దేనికి సమానంగా ఉంటుంది, V by U plus V కి సమానంగా ఉంటుంది. సో దీనిని అంటే ఒక అయాను అనేది మోసుకు వెళ్ళేటటువంటి పరిమాణాన్ని మనం ఏమంటామంటే అభిగమన సంఖ్యలు అని పిలవడం జరుగుతుంది. అభిగమన సంఖ్యలు అని పిలువబడుతుంది, లేదంటే దీన్నే ఇటార్ప్ నంబర్ అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది. సో దీనిని దేంతో చూపిస్తామంటే T చేత చూపిస్తాం. T చేత చూపిస్తాం. ఇక్కడ T ప్లస్ అంటేనేమో క్యాటైన్ యొక్క అభిగమన సంఖ్య, T మైనస్ అంటేనేమో యానియన్ యొక్క అభిగమన సంఖ్య. మరి ఇక్కడ T ప్లస్ అంటే క్యాటైన్ యొక్క అభిగమన సంఖ్యను ఏ విధంగా రాస్తామంటే, క్యాటయాను మోసుకు వెళ్ళేటటువంటి విద్యుత్ పరిమాణము అంటే U బై మొత్తము మొత్తం అయాన్లు మోసుకు వెళ్ళేటటువంటి విద్యుత్ పరిమాణం. ఓకే, సో దాని ప్రకారంగా మనం ఏం రాయొచ్చు, ఇక్కడ U బై U ప్లస్ P అనేది దేనికి సమానం అవుతుంది, T ప్లస్ కు సమానం అవుతుంది. సో అదే విధంగా ఆనియానికి సంబంధించినటువంటి అభిగమన సంఖ్యను మనం ఏ విధంగా రాయవచ్చు, ఇక్కడ T మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు D బై U ప్లస్ V గా మనం ఇక్కడ రాయవచ్చు. సో T మైనస్ మరియు T ప్లస్ ఏంటి, అవి ఆనియన్ మరియు క్యాటైన్ యొక్క అభిగమన సంఖ్యలు ఇవి. సో వాటికి సంబంధించినటువంటి ఫార్ములాస్. సో ఇక్కడ ఈ రెండు అభిగమన సంఖ్యల యొక్క మొత్తం అనేది అంటే T ప్లస్ ప్లస్ T మైనస్ T ప్లస్ ప్లస్ T మైనస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా 1కి సమానం అవుతుంది. సో అది గుర్తుంచుకోండి, T మైనస్ ప్లస్ T ప్లస్ అనేది దేనికి సమానం అవుతుంది, 1కి సమానం అవుతుంది. సో ఇది అభిగమన సంఖ్యలు. So this is about transport number. Then how can you calculate the transport number of the any electrolytes? So there is one method, so that is called as a Hitarp method.
So by using the Hittorf method, we can easily determine the transport number of any ion. So here, first of all, so the Hittorf rule. So what is the Hittorf rules? To find out the transport number of the any ion, then we have to know the what is the Hittorf rule. So here, it is based on the fact that during the electrolysis, the loss, see this one, the loss in the amount of the electrolyte around any electrode, it is proportional to the speed of the ions moving away from it. Yes, we know that the loss in the amount of electrolyte around any electrolyte is proportional to the speed of the ion moving away from it. So from this law, we can write it as, see this one, the loss around the cathode by loss around anode, so that is equal to speed of anion by speed of cation. So that is equal to speed of anion means V, speed of cation means, so that is U. So adding the 1 to the both sides, then we can get the 1 plus loss around the cathode by loss around the anode, that is equal to 1 plus of V by U. Then on simplification, then we can get this one. So after that, so taking the reciprocal, this one, then we can get the loss around anode by the total loss. So that is equal to U by U plus V. So what is this value? U by U plus V is equal to the transport number of cation. Yes, we know that. And what happened to the T minus? T minus is equal to V by U plus V. So that is equal to loss around cathode by loss around cathode by total loss. Total loss. So this way, you can easily find out the what is the transport number of the anion or cation. So this is the formula. So or so another one formula it is there. So that is number of gram equivalent seals. The number of gram equivalent loss from the anode component by the number of gram equivalent deposited in the voltmeter. So by using this formula, you can also find out the what is the transport number of the anion or cation. So what is that? See here. To find out the transport number of the cation, you can easily you can use this formula. Then you can easily determine the what is the transport number of cation. So what is that? So that is the number of gram equivalent loss from the anionic component by the number of gram equivalent deposited in the voltmeter. సో ఇక్కడ మనకు హిట్టార్ఫ్ నియమం. మరి ఇంతకుముందు మనం చూసినట్టయితే అభిగమన సంఖ్యలు మనం చూసినాం కదా. ఈ అభిగమన సంఖ్యలను మరి ఏ విధంగా మనం కనుగొనవచ్చు? సో అక్కడ మనకు ఒక పద్ధతి ఉంటుంది. ఆ పద్ధతిని ఉపయోగించి మనం అభిగమన సంఖ్యలను మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. సో అదే ఏంటిదంటే హిట్టార్ఫ్ పద్ధతి. మరి హిట్టార్ఫ్ పద్ధతిలో మనము అభిగమన సంఖ్యలను మరి ఏ విధంగా అనుకుంటామంటే దానికి ముఖ్యంగా మనకు హిట్టార్ఫ్ నియమం హిట్టార్ఫ్ నియమం నుంచి మనం ఈజీగా అభిగమన సంఖ్యలను మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. మరి ఈ నియమం ఏం చెప్తుంది అని అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఎప్పుడైతే సరే ఒక ఎలక్ట్రోలైసిస్ విద్యుత్ విశ్లేషణ జరిగినప్పుడు ఏదైనా సరే ఒక ఎలక్ట్రోడ్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రోలైట్ విద్యుత్ విశ్లేషణ యొక్క పరిమాణం తగ్గుదల అనేది మరి దేనికి సమానంగా ఉంటుంది? ఆ అయాన్ ఆ ఎలక్ట్రోన్ నుంచి ఎంత వేగంగా దూరంగా వెళ్ళిపోతుందో సో దానికి మనకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. సో ఏంటిది ఇది? సో దాన్ని ఏమంటాం మనం ఇక్కడ హిట్టార్ఫ్ నియమం అని పిలవడం జరుగుతుంది. హిట్టార్ఫ్ నియమం అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఏదైనా ఒక ఎలక్ట్రోడ్ ఉంది చూడండి, ఈ ఏదైనా సరే ఒక ఎలక్ట్రోడ్ చుట్టూ ఒక ఎలక్ట్రోలైట్ యొక్క విద్యుత్ విశ్లేషణ యొక్క పరిమాణం అనేది పరిమాణంలో ఉన్నటువంటి తగ్గుదల అనేది దేనికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది? ఆ ఎలక్ట్రోలైట్ ను
ఏదైనా సరే ఆ అయాను బదిలి వెళ్ళేటటువంటి వేగానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. ఎంత తొందరగా అది ఈ ఎలక్ట్రాన్ నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతుందో అప్పుడు దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి విద్యుత్ విశ్లేషకం యొక్క పరిమాణం అనేది తగ్గుదల ఉంటుంది. సో ఇదే హిట్టార్క్ నియమం. ఈ హిట్టార్క్ నియమాన్ని ఉపయోగించే మనము అభిగమన సంఖ్యలను కనుగొనవచ్చు. సో అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది, ఇక్కడ చూడండి, లాస్ అరౌండ్ క్యాథోడ్ అంటే క్యాథోడ్ చుట్టూ మనకు తగ్గుదల బై యానోడ్ చుట్టూ తగ్గుదల అనేది దేనికి సమానం అవుతుంది? ఆనియాన్ యొక్క వేగానికి బై క్యాటయాన్ యొక్క వేగానికి సమానంగా ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ ఆనియాన్ యొక్క వేగం అనేది దేనికి సమానం అవుతుంది? వి. అదేవిధంగా క్యాటయాన్ యొక్క వేగం అనేది దేనికి సమానంగా ఉంటుంది? యుకి సమానంగా ఉంటుంది. ఈ రెండు వైపుల నుంచి మనం ఒకటి యాడ్ చేస్తే, 1 నంబర్ యాడ్ చేస్తే మనకు ఈ విధంగా వస్తుంది. దీన్ని సింప్లిఫై చేసేసి మనము ఉత్క్రమణీయ విలువను ఇక్కడ చూడండి, ఈ సమీకరణం యొక్క ఉత్క్రమణీయ విలువను రాసేస్తే, ఉత్క్రమణీయతగా రాసేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ చూడండి, యానోడ్ చుట్టూ తగ్గుదల బై మొత్తం తగ్గుదల అనేది దేనికి సమానం అవుతుంది? మనకు యు బై యు ప్లస్ వికి సమానం అవుతుంది. మరి యు బై యు ప్లస్ వికి అనేది దేనికి సమానం అవుతుంది? అది క్యాటయాన్ యొక్క అభిగమన సంఖ్యకు సమానం అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి, టీ ప్లస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు దేనికి సమానం అవుతుంది? యానోడ్ చుట్టూ తగ్గుదలకు అదేవిధంగా మొత్తం తగ్గుదలకు సమానంగా అవుతుంది కదా. సో అదేవిధంగా మనం టీ మైనస్, మరి టీ మైనస్ ఏ విధంగా రాయవచ్చు? టీ మైనస్ ఏ విధంగా రాయొచ్చు? టీ మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై యు ప్లస్ వికి సమానం అవుతుంది. అంటే అది దేనికి సమానం అవుతుంది? ఇక్కడ చూడండి, దీంట్లో మనకి ఏంటిది, ఇది యానోడ్ చుట్టూ తగ్గుదల కదా. ఇక్కడ ఏం రాస్తాం మనం? ఇక్కడ క్యాథోడ్ చుట్టూ తగ్గుదల బై మొత్తం తగ్గుదల. సో ఈ విధంగా ఈ రెండు ఫార్ములాలను ఉపయోగించి మనం ఆనియాన్ మరియు క్యాటయాన్ యొక్క అభిగమన సంఖ్యలను మనం కనుగొనవచ్చు. సో అదేవిధంగా ఇంకొక ఫార్ములా ఉంటుంది. ఈ ఫార్ములా ఉపయోగించి కూడా మనము క్యాటయాన్ యొక్క అభిగమన సంఖ్యను మనం కనుగొనవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, యానోడ్ కంపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి తగ్గుదల, యానోడ్ కంపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి తగ్గుదలకు అదేవిధంగా ఈ వోల్టామీటర్ చూడండి, వోల్టామీటర్ లో మనకు సంక్షిప్తమైనటువంటి పరిమాణానికి ఈ మధ్య గల నిష్పత్తి మనం చేసేస్తే మనకి క్యాటయాన్ యొక్క అభిగమన సంఖ్యను మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. మరి ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో ఇక్కడ చూద్దాం. మరి సో లెట్స్ సీ హిట్టార్క్ మెథడ్, the experimental procedure. So first of all, what is the operator? So in the Hittark method, which operator it is used? See here. So in the Hittark apparatus, so that operator consists of two limbed vessels connected by a narrow U-tube in the middle. See here. So see here, this is the Hittark method operator. So these are the limbed tubes, flash tubes. See this. These two tubes are connected with a narrow U-type shape. See this. This is a narrow U-type shapes. So both limbs as well as the U-tube are provided with the stop cops at the bottom of the withdrawal of the solution for the withdrawal of the solution. So here the two limbs are provided with the platinum electrodes. So in the every limbs of tubes consisting with the platinum. See, this is the platinum wire. The platinum wire acts as a electrode, cathode as well as the anode. So to determine the transport number of a silver plus, here what we are going to determine the transport number. So here silver plus cation transport number. We are going to determine the silver plus transport number. So in silver nitrate, the electrodes are either of platinum or pure Hg are used in this Hittark method. So here, so another one, that is a silver or copper voltmeter is connected in series with the operator series one. So this is the voltmeter which is connected with the series of the circuits. So in this operator, see this one, fill with the
a standard solution of the silver nitride, and cell is connected in the series with the source of the direct current. So this is a operator system. This one. This is a Hittard operator. And what is the procedure? Series. So here, what is this? So this is filled with the silver nitrate. Why we are filling the silver nitrate? To determine the silver flux series, silver plus transport number. Then what is the method here? After electrolysis, the solutions from the anodic as well as the central compartment are withdrawn and separately by the opening the stop box at the bottom and analyzed by the titration with the standard ammonium thiocyanate. So after electrolysis, then what happened? You have to take the solutions from the anodic compartment and anodic compartment. This one, you have to take the solution from the anodic compartment and you to shape compartment, and you have to find out the what is the amount, what is the amount of change, what is the amount of change it is takes place after the electrolysis by doing the titration with the standard ammonium thiocyanate. So in this way, you are you know the what is the change in amount of electrolyte in the anode compartment. So after that, how can you calculate the transport number of silver plus series? The conclusion, the concentration of the anodic solution after the electrolyte. So that is, say it is X gram equivalent of the silver is present after the electrolysis. So before electrolysis, say it is, let it be Y. For example, you take it is a Y gram equivalent of a silver is present before the electrolysis. Then what happened to the fall in concentration around the anode? Simply it is Y minus X gram equivalent of the silver. That is a fall in concentration around the anode. Next one, the weight of the silver deposited in the silver voltammeter. The weight of the silver deposited in the silver voltammeter, so that is equal to Z. Then what is the transport number of silver plus ion? The transport number of silver plus ion is equal to fall in the concentration of the silver around the anode by the amount of silver deposited in the voltammeter. Then substitute these values, these two values, then you can easily get the transport number of the silver flux. So what is the fall in concentration of the silver around the anode? So that is equal to Y minus X, Y minus X. And what is the amount of silver deposited in the voltammeter? So that is equal to Z. So finally, you can get the T Ag plus is equal to Y minus X by Z. Y minus X by Z. So this way, you can calculate the transport number of the cations. సో ఇక్కడ హిట్టార్ఫ్ పద్ధతి, మరి హిట్టార్ఫ్ పద్ధతి ద్వారా మరి అభిగమన సంఖ్యలను ఏ విధంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో ఇక్కడ చూద్దాం. మరి హిట్టార్ఫ్ పద్ధతిలో వాడేటటువంటి పరికరం, మరి ఇక్కడ చూస్తే హిట్టార్ఫ్ పద్ధతిలో మనకి రెండు ఈ విధంగా చూపబడినటువంటి ఈ మనకి డయాగ్రామ్ లో చూస్తే వస్తుంది. ఈ విధంగా చూపబడినటువంటి రెండు ట్యూబ్స్ ఉంటాయి, గాజు ట్యూబ్లు. ఈ రెండు గాజు ట్యూబ్లు కూడా మనకు దేనితోని కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి యూ టైప్, ఇక్కడ చూడండి యూ టైప్ ఉన్నటువంటి యూ రకం యూ షేప్ లో ఉన్నటువంటి ఒక గాజు గొట్టం చేత ఇక్కడ ఈ రెండు బల్బులు లాంటి గాజు బల్బు లాంటి పరికరాలతోని బంధించబడి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ రెండు ఇక్కడ చూడండి ఈ రెండు గాజు బల్బులు ఉన్నాయి కదా, ఈ రెండు గాజు పాత్రల్లోనికి ఇక్కడ మనం ఏదైనా సరే ఒక ఎలక్ట్రోడ్ మనం ఇక్కడ వాడడం జరుగుతుంది. ప్లాటినం, ఇక్కడ చూడండి ప్లాటినం లేదంటే సిల్వర్, ఈ రెండిలో ఏదైనా ఒక
ఎలక్ట్రోడ్ ను వాడడం జరుగుతుంది. ఇవి రెండు కూడా మనకి ఏ విధంగా పనిచేస్తాయి అయితే ఒకటి క్యాథోడ్ గా, అదే విధంగా ఇంకొకటి యానోడ్ గా పనిచేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఈ రెండింటిని కూడా మనం ఈ విధంగా ఒక ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ ద్వారా ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటుంది. చివరిగా ఈ రెండింటిని మనం దేనికి కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ వోల్టామీటర్ కి కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటుంది. వోల్టామీటర్ ని కూడా ఇక్కడ మనం వాడడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేసుకుంటామంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే అభిగమన సంఖ్యను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నామో దానికి సంబంధించినటువంటి ద్రావణాన్ని ఈ పరికరంలోకి తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్నటువంటి మన ఎలక్ట్రోలైట్ ఏంటి, ఇక్కడ సిల్వర్ నైట్రేట్ తీసుకుంటున్నాం. సిల్వర్ నైట్రేట్ ఉపయోగించి ఇక్కడ మనం దేని యొక్క అభిగమన సంఖ్యను కనుగొంటున్నాం అంటే సిల్వర్ ప్లస్ యొక్క అభిగమన సంఖ్యను మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఈ ఆపరేటర్ లోకి మనము సిల్వర్ నైట్రేట్ మనం ద్రావణాన్ని తీసేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ విద్యుత్ అనేది ఈ ఆపరేటర్ ద్వారా కూడా మొత్తం కూడా ప్రవహించడం జరుగుతుంది. అంటే ఎలక్ట్రోలైసిస్ ప్రాసెస్ గోయింగ్ ఆన్. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైసిస్ అంటే ఇక్కడ మనకు విద్యుత్ విశ్లేషణ మరి జరిగిన తర్వాత మరి ఏం చేయాలి, మరి విద్యుత్ విశ్లేషణ జరిగిన తర్వాత ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే యానోడైనిక్ యానోడిక్ ఛాంబర్ నుండి మనం దాంట్లో ఉన్నటువంటి ద్రావణాన్ని బయటకు తీసేసి మరి దేంతోని మనం ఇక్కడ అంశమాపనం చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి, స్టాండర్డ్ అమ్మోనియం థయోసైనైడ్ చేత అక్కడ మనము ఆ ఛాంబర్ నుంచి బయటకు తీసినటువంటి సిల్వర్ నైట్రేట్ ద్రావణాన్ని ఈ రెండింటిని కలిపి అంశమాపనం చేసి దాంట్లో సిల్వర్ యొక్క పరిమాణాన్ని కనుగొనడం జరుగుతుంది. ఎంత పరిమాణంలో తగ్గుదల వచ్చేసింది లేదంటే సిల్వర్ యొక్క పరిమాణాన్ని కనుగొనడం జరుగుతుంది. సో అక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది, చేంజ్ ఇన్ అమౌంట్ అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది. అక్కడ అంశమాపనం చేయడం ద్వారా సిల్వర్ నైట్రేట్ యొక్క చేంజ్ అనేది ఎంతవరకు చేంజ్ అనేది మనకు అక్కడ తెలుస్తుంది. సో అదేవిధంగా ఈ వోల్టామీటర్ లో ఉన్నటువంటి ఫైనల్ గా ఈ వోల్టామీటర్ లో ఉన్నటువంటి సిల్వర్ అనేది ఎంతవరకు నిక్షిప్తమైనది కూడా మనం ఇక్కడ కనుగొనాలి. సో అవి రెండు కనుక్కున్న తర్వాత మనం ఇక్కడ ఫైనల్ గా ఒక కన్క్లూజన్ గా మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి, ఈ యానోడైనిక్ సొల్యూషన్ లో మనకు ఎలక్ట్రోలైసిస్ అంటే విద్యుత్ విశ్లేషణ జరిగిన తర్వాత ఎన్ని గ్రాములు ఉన్నది, సిల్వర్ యొక్క ఎన్ని గ్రాములు ఉంది అనుకుంటే ఇక్కడ x గ్రాముల సిల్వర్ అనేది ఉన్నది. ఎప్పుడు విద్యుత్ విశ్లేషణ జరిగిన తర్వాత. విద్యుత్ విశ్లేషణ జరగక ముందు సిల్వర్ యొక్క పరిమాణం ఎంతో ఉంది అనుకుందాం, ఇక్కడ y ఉంది అనుకుందాం, x అంటేనేమో విద్యుత్ విశ్లేషణ జరిగిన తర్వాత. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనము సిల్వర్ దాంట్లో పరిమాణంలో తగ్గుదల అనేది ఎంతకు సమానం అవుతుంది, ఇక్కడ y - x కు సమానం అవుతుంది. అదేవిధంగా వోల్టామీటర్ లో సిల్వర్ యొక్క నిక్షిప్తం ఎంతవరకు నిక్షిప్తమైనది అనుకుంటే ఇక్కడ జెడ్ అని అనుకుంటే ఇక్కడ మనకు ట్రాన్స్పోర్ట్ నంబర్ అనేది దేనికి సమానం అవుతుంది, మరి సిల్వర్ అయాన్ యొక్క అభిగమన సంఖ్య అనేది దేనికి సమానం అవుతుంది, సిల్వర్ యానోడిక్ ఛాంబర్ లో సిల్వర్ యొక్క పరిమాణంలో తగ్గుదల, అదేవిధంగా మనకి బై వోల్టామీటర్ లో సిల్వర్ యొక్క డిపాజిట్ ఎంత అయింది అనేది మనకి తెలుస్తుంది కదా. సో ఆ రెండు విలువలను దీంట్లో ప్రతిక్షేపిస్తే మనకి ఏదొస్తుంది, సిల్వర్ ప్లస్ అయాన్ యొక్క అభిగమన సంఖ్య అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు, ఇక్కడ మనకు సిల్వర్ పరిమాణంలో తగ్గుదల అనేది ఎంత వచ్చింది, ఇక్కడ మనకి y - x అది ప్రతిక్షేపించండి. జెడ్ అంటేనేమో వోల్టామీటర్ లో ఎంత వరకు డిపాజిట్ అయింది సిల్వర్ అనేది మనకి ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి TAG ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు y - x బై z. సో ఈ విధంగా మనము సిల్వర్ ప్లస్ యొక్క అభిగమన సంఖ్యను హిట్టార్ప్ మెథడ్ ద్వారా మనం కనుగొనవచ్చు. సో ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ది ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ సిల్వర్ అయాన్ బై యూజింగ్ ది హిట్టార్ప్ method. So this is the Hittarp method and transport number. So this is an important question for you in our examination. So they will ask. So first one, that is Kohlrausch law. That is also an important question. Kohlrausch law and this transport number and determination of transport number by using the Hittarp method. So these two questions are very, very important.